नमस्कार बंधुगण। आजिर कहानी को आपण मानंकु स्वागत। मोर नाम शालिनी एवं मु 45 वर्ष बयसर। मु जणे विधवा। मो स्वामी बहु वर्ष पूर्वरु मृत्युवरण करिछंती। आमर एक साड़ी व्यवसाय अछि एवं आमे आर्थिक भावरे स्थिर, तेणु आमकु कोनोसी जिनिसर अभाव नाही। मो सासु एवं पुओ सहित एक छोटिया घरे रहू। आमर घर रास्तार शेष भागरे अवस्थित, जहा फलरे एहा कम कोलाहलपूर्ण होइथाए। आमर फ्लाट पाखरे आमर एक छोट फार्म मध्य अछि। मो पुओर नाम रोहन, किंतु आमे ताकु स्नेहरे रोहू बोली डाकू। से 20 वर्ष बयसर एवं मो परी उच्च एवं पतला। से 5 फुट उच्च। से कॉलेज रे पढ़े एवं एक हॉस्टेल रे रहे। तांको कॉलेज एठारु बहुत दूररे नुहे, मात्र 4 घंटारु गाड़ी चलाई जिबा बाट। तथापि कठोर कॉलेज नियम जोगु तांकु हॉस्टेल रे रहिबाकु पड़िथाए। से केवल मासकु 2 थर घरकु आसी पारंती, शनिवार एवं रविवार। एबे मो निज विषय कथबार्ता करुछि। जेपरी मु कहिथिली, मो 45 वर्ष बयसर। मु पतला एवं 5 फुट 4 इंच उच्च। लोक माने प्रायतः कुहंती जे मो एबे भी सुंदर एवं आकर्षणीय देखा जाए। मु साधारणतः कुर्ती, ब्लाउज, स्कर्ट किंबा चोली पिंधे एवं केवल विशेष अवसर रे साड़ी पिंधिबाकु पसंद करे। जेतेबेले मु बाहर को जाए, लोक माने मोते चाहि रखंती। मोर किछि बंधु मध्य मोते एहा कहिछंती। गोटिए दिन मु रोहुलंक कॉलेज रा प्रोफेसर अनिता मैडम को ठारू फोन पाइली। से मते कहिले जे मो पुओ बहुत बुद्धिमान एवं मेधावी, किंतु वर्तमान से टिके असुस्थ एवं मानसिक अवसाद अनुभव करुछि। से परामर्श देले जे मु ताकु किछि दिन पाई घरकु नेई आसीबी, जहा द्वारा से आराम करि पारिबो एवं पुणी थरे तार पाठ पढ़ारे ध्यान देई पारिबो। मु राजी होई रोहन को घरकु नेई आसिली। आमे दुही शिक्षित, तेणु आमे केतेबेले इंग्राजी रे कथा हेउ। रोहन घरकु फेरिबा परे किछि दिन एहीपरि बीतीगला। सकाळे मु मो दोकानकु जाउथिली एवं रोहन केतेबेले रास्ता कोणरे तार बंधुमानंकु भेटिबाकु जाउथिला। मु जानिथिली से सेठारे सिगारेट पिउथिला, किंतु मु ताकु ए विषयरे किछि कहि नथिली। मु तुमकु शनिवारर एक घटना विषयरे कहिबी। सेही संध्यारे मते एक महिला कार्यक्रमरे जिबाकु पड़िला एवं मो सासु मध्य तांको भक्तिपूर्ण सभा पाई बाहरकु जाइथिले। मु घरे एका थिली। संध्या प्राय 6:30 बाजिथिला। मते प्रस्तुत हेबाकु पड़िला, किंतु मोर नील रेशम साड़ी केउठी मिलिला नाही। मु ताकु खोजी खोजी रोहन को कोठरी रे पहुंचिली। हठात रोहन कहिला, मां, मु मो बंधुमानंक सहित बाहरकु जाउछि एवं शीघ्र चालीगला। मु सहमतिरे मुंड हलाइली। तापरे मु मोर साड़ी खोजिबा आरंभ कली। तापरे मु रोहनर बिछଣା तळे चाहिली एवं मोर समान नील रेशम साड़ी देखिली। मु आश्चर्य हेली जे एहा सेठरे किपरि पहुंचिला, किंतु मो पाखरे चिंता करिबाकु समय नथिला, कारण मु कार्य पाई डेरी करिथिली। मु शीघ्र साड़ी उठाई पिंधिबाकु चेष्टा कली, किंतु मु एहाकु पिंधिबा मात्रे मु किछि ओदा एवं चिपी चिपी अनुभव कली। मु शीघ्र एहाकु खोली देली एवं एथिरे एक घन दाग देखिली। मु आश्चर्य हेगली एहा कोन बोली भाबुथिली। तापरे मु जानिली जे एहा मो पुओ करुछि। मु आश्चर्य हेली जे रोहन एपरि काहीकि करुछि, किंतु सेतेबेले मो पाखरे समय नथिला, तेणु मु सेठारे साड़ी पिंधि चालीगली। किछि समय परे मु एक अद्भुत आनंद अनुभव करिबाकु लागिली। परदिन मध्य समान घटना घटिला। सकाळे जेतेबेले मु दोकान पई प्रस्तुत हेउथिली, रुहु शीघ्र बाथरूमरु बाहरकु बाहारी आसिला एवं कहिला, मां, मु बाहरकु जाउछि। मु हां कहिली एवं से चालीगला। मु बदलुथिबा समयरे मु बाथरूमरे एक पोशाक पड़िथिबा देखिली। मु सामान्य हसिली, कारण मु एसबु पसंद करिबाकु लागिली। तापरे रविवार दिन मोते मोर महिला गोष्ठी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रमरे जिबाकु पड़िला। संध्या होइगला। मो सासु एक सतसंगकु जाइथिले एवं रुहु तांको रूमरे थिले। किछि समय परे से शीघ्र बाहरकु आसी कहिले, मां, मु जाउछि। मु तांकु छाड़ी देली। से जिबा परे मु तांको बिछଣା सजाडिबा पाई चादर एवं तकिया उठाइली। तापरे मोर आखि तळकु गला एवं मु पुणी समान जिनिस देखिली। एबे मु प्रकृतरे एहाकु पसंद करिबाकु लागिली।
ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ରୁହୁ କାହିଁକି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ସବୁକିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ମନେ କରୁଥିଲା। ହଁ, ସେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପୋଷାକ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୋଷାକ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ପରେ ଏକ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୋକାନର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୋକାନର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଭାବିଲି। ମୁଁ ରୋହୁର କୋଠରୀରେ ପଶିଗଲି, ପୋଷାକ ବଦଳାଇଲି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ସେଠାରେ କିଛି ପୋଷାକ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଯାଞ୍ଚ କଲି, ରୋହୁ ତାଙ୍କ ଲାପଟପ୍ରେ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଯୁବକ, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମୁଁ କାମକୁ ଫେରିଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଭାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ସେ ଥିଲୁ। ରୋହୁ ଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଉପରେ ବ୍ଲାଉଜ ଏବଂ ତଳେ ଏକ ଫିଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲି, ମୁଁ କପାଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଲି ଏବଂ ମୋ କେଶ ଖୋଲା ରଖିଲି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରୋହୁ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ଉପର ତଳ କରି ଚାହିଁଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅ, ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ରୋହୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା, ମୁଁ ବାହାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଚା ପିଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ପୁଅ, ସେପରି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଚା ପିଅ। ଏବଂ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଧୂମପାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ରୁମ୍ରେ ଧୂମପାନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅ, ଚାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇ ଚା ପିଇବା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ରୋହୁ, ଆଜି ତୁମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ସେ କହିଲେ, ମା, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ହେ, ମୁଁ ତୁମର ମା, ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବ। ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲୁ। ଆମ କ୍ଷେତ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ 2ଟି କୁକୁର ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୁଷ କୁକୁରଟି ମାଈ କୁକୁର ସହିତ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ କି? ରୋହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି, ରୋହୁ, ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସେହି କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜୋରରେ କହିଲି, ରୋହୁ, ତୁମେ ମୋ ପୋଷାକ ସହିତ ଏପରି କର, ଠିକ୍ ନା? ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଁ। ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହେ, ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରୋହୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୀରେ କହିଲା, ହଁ ମା। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହୁ, ମୋତେ ସତ୍ୟ କୁହ, ବିନା ଭୟରେ ମୋତେ କୁହ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା କର, ତେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ସେ କହିଲେ, ହଁ ମା, ମୁଁ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହୁ, ଏପରି ନୁହେଁ, ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ। ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ରୋହୁ, କେବଳ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଡରୁଛ? ତୁମକୁ ମୋତେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହଁ ମା, ମୁଁ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଦେବି। ରୋହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରକୃତ ଖୁସି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ରୋହୁ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଦେବି। ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଆସ। ସେ ସଂକୋଚ କଲେ। ମା, ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ପୁଣି ନର୍ଭସ୍ ହେଉଛ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଚା ପିଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚା ଆଣିବି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣ ଏବଂ ତାପରେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଆସ। ହଁ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ଆସ।
ମୁଁ ଚା ତିଆରି କଲି। ମୁଁ 2ଟି କପ୍ ନେଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ମିଶାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ଚା ପିଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ବଦଳାଇବେ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ କୋଠା ତଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଗୀତର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଚା ପିଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଘରର କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ପର୍ଦ୍ଦା ଟାଣିଦେଲି। କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା କାରଣ ବାହାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ରୋଷେଇ ଘରର ମଳିନ ଆଲୋକ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚା ପରେ ରୋହୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବାଲକନିକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ରୋହୁ ପୁଅ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ବିଛଣା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ରୋହୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ତଳ ମହଲାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଜନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପର ମହଲାରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। ରୋହୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପୁଅ, ଯାଅ ଏବଂ ବୁଲିଯାଅ। ତୁମ ଜେଜେମା ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଫେରି କହିଲେ, ମୁଁ ତଳେ ଭଉଣୀ ରମାଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। ସେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହଁ କହିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ରୋହୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ଏକା ଥିଲୁ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋହୁକୁ ମେସେଜ କଲି, ରୋହୁ ପୁଅ, ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଘରେ କେବଳ 2 ଜଣ। ଜେଜେମା ତଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ରୋହୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମମ୍ମି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ହଁ ପୁଅ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମା, ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୁଅ, ମୋତେ କ'ଣ କୁହ? ସେ ଲେଖିଲା, ମା, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୋତେ କ'ଣ କୁହ? ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲେ କିଛି ମଦ ଆଣିବ। ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ପିଇବା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଅ। ରୋହୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ମା, ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲା, ମା, ଦୟାକରି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏକ ସିଗାରେଟ୍ ପିଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଧୂମପାନ କର। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ହଁ ପୁଅ, ତୁମେ ଯେପରି କହିବ ସେହିପରି ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ତଳ ମହଲାରେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି 10ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ରୋହୁକୁ ମେସେଜ କଲି, ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲା, ମା, ଆମେ ଆଜି ହାଲୁକା ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ। ତାପରେ ମୁଁ ମେସେଜ କଲି, ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଅ। ମୋତେ ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ରୋହୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପିନ୍ଧାଇବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିବ। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିବି। ସେ ଏକ ସ୍ମାଇଲି ପଠାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ପିଜା, ମଦ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହୁ, ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ସଜାଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳକୁ ରୋହୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏକାଠି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ପିଇଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାଢ଼ି ରୋହୁକୁ ଦେଲି। ଆମେ ଆହୁରି ପିଇଲୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ମହମବତୀ ଆଲୋକରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲୁ। ହାଲୁକା ହସ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ ମହମବତୀ ଆଲୋକ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ହୁଏତ ପିଇବାର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା। ରୋହୁ ମୋ ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପିଲା ଏବଂ ହସି କହିଲା, ତୁମେ ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଅକଥିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ରୋହୁ, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର। ସେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଭାବରେ କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସିଲୁ। ରୋହୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ସେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହି ରାତି ଆମର ସବୁ କିଛି।
ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ମହମବତୀ ଆଲୋକ, ମୃଦୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁକିଛି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଶେଷ ରାତିର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଭଳି ଚାନ୍ଦିନୀ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା। ପବନ ମଧ୍ୟ ଆମ ନୀରବତାରେ କିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ରୁହଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲି ଯେ ଏହି ରାତି କେବେ ଶେଷ ନ ହେଉ। ସେ ମୋତେ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏପରି ରହିବ ଏବଂ ସେହି ରାତି ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆମର ଛୋଟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି କାହାଣୀ ହରାଇବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।